الحال ونعوذ بالله من حال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. تو دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی کلاسز میں ہم نے کچھ وزن کے بارے میں مباحث پڑھے تھے. آج جو ہے ہم کتاب والکتاب المثبت فیہ طاعات العباد ومعاصیہم یہاں سے پڑھیں گے. اب کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جو ہے یعنی تمام لوگوں جو ہے جب وہ اپنے اپنے اعمالوں کو وزن کر لیں گے، ظاہر سی بات ہے نا، تو پھر جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے لوگوں کی معاصی، اللہ تبارک و تعالی کے عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں برائیوں پر اس کو سزا دی جائے اور اسی طرح نیک اعمال پر جو ہے اس کو جزا دی جائے. تو اس کو کیا کرنے کے لیے دنیا میں اس کو شمار کرنے کے لیے یا اس کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور ہم لوگوں پر یعنی مکلفات پر جو ہے کتاب کو جو ہے مقرر کیا ہے. کتاب کو جو ہے مقرر کیا تو اس کے لیے جو ہے دو کرامن کاتبین لیکن مقرر کیے گئے، ایک جو ہے دائیں پر ہوتا ہے، دائیں کندھے پر بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. دائیں والے نیک اعمال لکھتے ہیں، بائیں والے جو ہے وہ برے اعمال لکھتے ہیں، تو اس کو جو ہے ایک کتاب میں محفوظ کر لیتے ہیں. تو اسی کو جو ہے قیامت کے دن جب وہ وزن کیا جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ کتاب جو ہے ہر انسان جو ہے اپنی کتاب کو پڑھ لیں گے. بس اگر مومن ہے تو پھر اس کا کتاب جو ہے یعنی اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جیسے کو قرآن میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ بِكِتَابِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. اور جو کفار ہے اس کو جو ہے ایک روایت کے مطابق بلکہ ایک آیت کے مطابق اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جبکہ دوسری آیت کے مطابق اس کو پس پشت یعنی پیچھے سے جو ہے اس کو دے دیا جائے گا. اب اس دو آیتوں میں تعارض ہو گیا کہ کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو مروڑ کر اس کو پیچھے کی طرف سے جو ہے اس کو باندھ دیا گیا، تو اسی وجہ سے اس کا بائیں ہاتھ جو ہوتا ہے وہ پیچھے کی طرف سے ہوگا، تو اسی وجہ سے اس کو دونوں آیتوں میں جو ہے تعارض نہیں ہے، پیچھے سے مطلب بائیں ہاتھ ہی میں دیا جائے گا. اب جو ہے اسی کا اس بات کرتے ہیں، اسی میں جو ہے وہ کیا معتزلہ بھی اسی کا انکار کرتے ہیں. معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جب سب کچھ معلوم ہے تو پھر کرام کاتبین خواہ کتاب کی لکھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو ایک عبث کام ہو گیا نا، مجھے ایک چیز معلوم ہے پھر بھی وہی کام میں کرتا ہوں، تو یہ تو عبث کام ہو گیا، اپنے وقت کی ضیاع ہو گیا. تو اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ تو عبث کام کرتا ہی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے وہ کتاب سے انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ کتاب کرام کاتبین کا لکھنا اور اس طرح ہمارے جو ہے ہمارے لیے کتاب کا قیامت کے دن ثابت ہونا مکلفین کے لیے، یہ جو ہے کیا ہے، یہ قرآن اور حدیث اتنے زیادہ آیات اتنے زیادہ کس چیز سے حدیث سے ثابت ہے کہ اس کا انکار کرنا یا اس کا سراسر انکار کرنا یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے، یہاں پر بھی مذکور ہے، قرآن میں آتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. وَنُخْرِجُ ہم نکالیں گے لہو اس کے لیے یوم القیامت کتاباً ایک ایسی کتاب یلقاہ جو پڑا ہوا ہوگا، منشوراً کھلا ہوا، جو یعنی کھلا ہوا پڑا ہوگا. اس طرح قرآن میں آتے نا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَيَدْعُ ثُبُورًا. پس وہ موت کو پکاریں گے. اس طرح ایک اور آیت میں آتا ہے اقرا، یہ بہت زیادہ سخت آیت ہے، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. یعنی اقرا کتابک، پڑھ لو تو اپنی کتاب کو، کفا بنفسک
काफी है तेरे नफ्स के लिए अल-यौम आज अलैका तुझ ही पर क्या हसीबा एक हिसाब करने वाला। तो इन तमाम आयातों की वजह से जो है ये मुअतज़िला का अक़ीदा जो है सरासर जो है कुफर पर मबनी है। हाँ, जहाँ तक वो दलील पेश करते हैं अक़ली के अल्लाह तबारक तआला को तो सब कुछ मालूम है, तो फिर ये किताब लिखना खामखा जो है ये आबस काम हो गया। तो हम वही जवाब देंगे जो पीछे हमने वज़न में दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह तबारक तआला जो भी काम करेगा वो किसी आरज़ की वजह से, किसी मकसद की वजह से काम करेगा। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह तबारक तआला ने जो किताब लिखा है, जो आमाल-नामे लिखे हैं, जो किरामन कातिबीन ने उस पर लेके ये सब कुछ इसी वजह से नहीं करता है अल्लाह तबारक तआला को। अल्लाह तबारक तआला को हमारे अमाल का पता नहीं है, हमारे अमाल का पता नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक तआला के अमाल, उनके अफ़आल जितने भी होते हैं वो क्या होता है बग़ैर अर्ज़ के होते हैं। वो क्या होते हैं बग़ैर अर्ज़ के, यानी बग़ैर किसी मकसद के। चलो ठीक है, एक जवाब तो हमने ये दिया। फिर हम उस दूसरे जवाब ये देते हैं कि चलो मान लेते हैं कि अल्लाह तबारक तआला का जो है वो बस काम कर, यानी अल्लाह तबारक तआला के अफ़आल जो है वो मुअल्लल बिल अग़राज़ है, मतलब एक मकसद के थे, एक मिशन के तहत वो हर काम करता है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है अल्लाह तबारक तआला की इस किताब के लिखने में, किरामन कातिबीन के इस पर मुसल्लत करने में, उसको महफूज करने में कोई ऐसी हिकमत होगी जो हमें मालूम नहीं है। और ये उसूल है कि जो चीज़, यानी ये ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ हमें मालूम ना हो वो क्या होता है वो हो ही नहीं सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें मालूम नहीं है, वो हुआ भी है। हाँ, तो इसी तरह जो है अल्लाह तबारक तआला के इसमें कोई मकसद होगा, कोई ग़रज़ होगा जो कि हमें मालूम नहीं है। अब देखो वल किताब, और किताब अल-मुस्बतो, अल-मुस्बतो इसमें मफ़ऊल का सिगा है, अल-मुस्बतो साबित है या लिखा हुआ है, यहाँ पर बमानी लिखा हुआ फीही इसमें तआतुल इबादे, बंदों की नेकियां, और मआसीहिम और उनकी गुनाह, युतलिल मुमिनीना दिया जाएगा मोमिनों की बिअईमानिहिम, ईमानिहिम नहीं बिअईमानिहिम उनके दाएं हाथों में, वल कुफ़ार वल कुफ़ारी लिल कुफ़ारी पर अतफ़ है ना, वल कुफ़ार और कुफ़ारों के लिए बिशमाइलिहिम उनके बाएं हाथों में, वरा ज़ुहूरिहिम या उनके पसे पुश्त। वो मैंने बता दिया तदबीक़ों कि हाँ, एक आयत से जो है बाएं हाथ साबित है और दूसरे से जो है पसे पुश्त साबित है। तो इसके बारे में दो तौजीहात हो सकते हैं, एक तो ये कि बाज़ कुफ़ारों को बाएं हाथ में दिया जाएगा और बाज़ को पसे पुश्त, और दूसरे जवाब मैंने ये बता दिया कि उनके हाथों को जो है वो मरोड़ दिया जाएगा, उनके हाथों को मरोड़ दिया जाएगा और उसके पीछे की तरफ से उसके बाएं हाथों को बांध दिया जाएगा। तो इस पर दोनों यानी बाएं हाथ में भी दिया जाएगा और पसे पुश्त है, तो इसमें कोई तारुज़ की बात नहीं है। हक़्क़ुन ये हक है, क्या मतलब अल किताब हक़्क़न, ये मातिन रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, अल किताब हक़्क़न ये हक है, लिक़ौलिही तआला ये शारे रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, लिक़ौलिही तआला व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मनशूरा, व क़ौलुहु तआला वक़ौलिही तआला फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, यानी जिसको उसका किताब उसके दाएं हाथ में दिया गया, फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो उसके साथ जो है आसान सा जो है वो क्या होगा हिसाब किया जाएगा। हाँ, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही औ मिन वराइ ज़हरिही फ़यदअु सुबूरा व यस्ला नारन सईरा, यानी उसको जो है बस वो फ़यदअु सुबूरा बस वो मौत को पुकारेगा, बस वो यसला और उस सईरा बस वो जहन्नम में आग, भड़काई आग में उसको दाखिल किया जाएगा। इंशिकाक 30 नंबर पारा में है। वसकत यहाँ पर ये बताते हैं कि यहाँ पर ये तो जिक्र है कि किताब का जिक्र है, यानी किताब का जिक्र है कि उसको किताब दिया जाएगा, लेकिन आगे ये यहाँ पर मातिन रहमतुल्लाह अलैह ने ये जिक्र नहीं किया गया कि हिसाब का भी जिक्र होगा, कि हो हिसाब भी लिया जाएगा। जाहिर सी बात है जब आप लोगों को हम क्या कर देते हैं इम्तिहान दे दे तो बाद में जो है वो हिसाब भी हम करेंगे ना, चेक भी करते हैं। तो अब यहाँ पर इम्तिहान का तो जिक्र है, क्या मतलब उसका किताब का तो जिक्र है, लेकिन रिजल्ट के अनाउंसमेंट का जिक्र नहीं है, हिसाब का जिक्र नहीं है। तो इसका वजह यह है कि ये बिल्कुल
कुरान से साबित है कि हर इंसान अपने रिजल्ट कार्ड को, अपने अपनी किताब को देखकर जो है वो खुद बखुद हिसाब लगा लेगा कि मेरा कितना जीपी आया है, मेरा कितना परसेंटेज है, मैं पास हूँ या फेल हो, रहा से हूँ, मुमताज हूँ, जो है जिदन हो कि किसी तरह जो है मकबूल हो, तो उसका खुद भी जो है यानी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड कहाँ तक जो है मैं पहुंचे, वो खुद ब खुद जो है वो हिसाब ले लेगा। जिस तरह कुरान में मैंने अभी अभी आयत पढ़ ली, इक़रा भी इक़रा किताबक बिनफ्सिका कफा बिनफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, यानी किताब को पढ़ ले, कफा बिनफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, ये किताब जो है खुद तुझ पर जो है ये क्या है, या निगरान है, हिसाब करने वाला है। तो देखो वसकत अन जिक्रिल हिसाबी, शारिह रहमतुल्लाह अलैह इमाम मातिन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाते हैं वसकता कि मातिन रहमतुल्लाह अलैह जो है वो खामोश है अन जिक्रिल हिसाब, हिसाब के जिक्र से, इक्तिफा बिल किताब, सिर्फ जो है उन्होंने किताब पर इक्तिफा किया है, वो इसी वजह से कि हिसाब जब खुद किताब देख लेगा, रिजल्ट का देखे, तो खुद ब खुद पता भी चलेगा कि हाँ कि कौन जो है कितने पानी में है। वह अनकरतुल मुअतज़िला, तो मुअतज़िला भी बिल्कुल पीछे पीछे वज़न आमाल नामा की तरह जो है यहाँ पर भी इस किताब का इनकार करते हैं। ज़ामन मिनहुम, ये गुमान करती हो अन्नहु आबसन, कि ये एक आबस फेल है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को तो सब कुछ मालूम है, ये एक आबस फेल है। वल जवाब मा मर्रा, और उसका जवाब वही है जो गुजर चुका है। क्या मतलब कि पहला जवाब तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला मुअल्लल बिल अगराज नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के अमाल जो है वो अफ़आल जो है वो मुअल्लल बिल अगराज नहीं है, यानी वो किसी आरज़ के तहत जो है वो नहीं है। मुअल्लल मतलब इल्लत से निकला है, किसी मकसद किसी मिशन के तहत नहीं होता। हाँ अगर मान भी ले जाए तो उसमें कोई ज़रूर हिकमत होगी जो कि हमें मालूम नहीं है। यहाँ आगे वस्सुआलो वस्सुआलो हक़्क़ुन, आगे जो है यहाँ पर ये बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब हर इंसान को, हर जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से उनके यानी हर इंसान को उसको किताब दिया जाएगा, उसको पता चल जाएगा, हिसाब खुद कर लेगा, तो आगे से अल्लाह तबारक व तआला जो है वो एक और जो है उन लोगों से यानी अपने बंदों से सवाल करेगा कि आया ये मेरे किरामन कातिबीन ने जो कुछ आप लोगों के किताब में लिखा है, आया वो सही भी है या सही नहीं है, गलत भी है या गलत है, गलत ही उसने किया है या झूठ मूठ के बांध लिया है, या आपने वो सब कुछ जो है यानी बिल्कुल इसी तरह जो है आपने अमल किए तो खूब जो है इसी तरह है। तो उसके बारे में जो है यहाँ पर ये बता दिया है इसके बारे में, सवाल के बारे में कि अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे से जो है सवाल करेगा। हाँ मोमिनों से जो है उसके तन्हाई में सवाल करेंगे, और मुनाफिकों से, कुफारों से, सब तमाम मखलूक़ात के सामने सवाल करेंगे कि आया जो कुछ तुम्हारे आमाल नामे में लिखे है वो सारे सब कुछ आपने किया था या नहीं किया था। तो वो सब वहां पर झूठ नहीं चलेगा। अगर किसी ने जो अल-यौम नख्तिमु, सूरह यासीन में आता है ना कि हो उसके मुंह पर जो है वो मुहर लगा लिया जाएगा, बस उसके पाँव, उसके पीढ़िया, उसके हाथ, ये सब कुछ जो है क्या करेंगे, गवाही देंगे, हत्ता कि जमीन भी उस पर जो है वो गवाही देगी। तो वही वाली बात हो, अल्लाह तबारक ताला जो है हर बंदे से जो है वो क्या करेगा, सवाल करेगा। तो उसके बारे में कुरान में आते हैं वक़िफ़ूहुम अन्नहुम मसऊलून, कि वो ठहर जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा। हत्ता कि हदीस में कुरान में आता है, सूरह माइदा में मेरे ख्याल से ये आयत है कि हो सवाल जो है किस चीज़ से, उन लोगों से भी पूछा जाएगा जिनके बारे जिनकी तरफ से पैगंबर को, जिनकी तरफ पैगंबर को भेजा गया, और पैगंबरों से भी सवाल पूछा जाएगा। पैगंबरों से सवाल पूछा जाएगा कि आया तुम लोगों ने मेरी तबलीग को, मेरी रसालत को पहुंचाया था या नहीं पहुंचाया था। तो वो कहेंगे क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब, कि बेशक हमें तो कुछ भी इल्म नहीं है, ये अल्लाह तू ही अल्लाम है और ग़ुयूब है। अल्लामुल ग़ुयूब मतलब छुपी हुई बातों को जानने वाला है। इस तरह कुरान फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन, देखो मुरसलीन से रसूल मुराद है, वो अल्लज़ीना उरसिला इलैहिम जिनकी तरफ रसूलों को भेजा गया, दोनों से पूछा जाएगा। आप लोगों ने हदीस मिशकात में पढ़ी होगी
کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گی کہ کیا آپ نے پہنچایا تھا؟ تو وہ کہے گی نعم بلغت رسالتک، کہ جی ہاں میں نے آپ کا رسالہ جو ہے وہ پہنچایا تھا۔ تو وہ کہے گا کہ کیا گواہی ہے آپ کے پاس؟ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس کیا گواہی ہے؟ تو نوح علیہ السلام جو ہے وہ کیا کرے گا؟ امت محمدیہ کو سامنے لائے گا کہ میرے گواہ جو ہے یہ ہے، یعنی ان کا امت جو ہے، نوح علیہ السلام کی امت جو ہے وہ انکار کرے کہ ہمیں نہیں پہنچایا تھا۔ تو پھر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کیا کرے گا؟ گواہی طلب کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو نوح علیہ السلام جو ہے ہم کو گواہ پیش کریں گے۔ اسی وجہ سے وسط لتکونوا شہداء علیکم علیہم کو تلک الرسل، آیت پارہ نمبر 3 میں آتا ہے نا کہ یعنی تم لوگ جو ہے وہ کس پر؟ دوسرے امتوں پر جو ہے وہ گواہ۔ بہت طویل حدیث ہے، نوح علیہ السلام سے پوچھا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، تو پھر جو ہے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے اوپر گواہی دیں، ہم دوسرے امتوں پر گواہی دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ ایک آیت ہے میرے ذہن سے نکل گیا ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ یہ میری امت ہے جس نے پس پش جو ہے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یعنی گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے، اسی وجہ سے کیونکہ ہم جو ہے قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو پڑھ لیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نر اندر رحمت للعالمین ہم پر کبھی گواہی نہیں دے گا، لیکن یہ ہم میں خود اندر کمزوری ہے۔ بہرحال یہاں پر جو ہے یہ تو میں نے آیت پیش کی، یہاں پر جو ہے ایک طویل حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی کہ ان اللہ تعالی یدنی المؤمنہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک مومن کو اپنے قریب کر دے گا، پھر اس پر جو ہے اپنے نورانی حجاب جو ہے وہ ڈالے گا اور اس کو چھپائے گا، پھر کہے گا کہ کیا تو نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا؟ تو سب کہے گا، تو وہ بندہ کہے گا نعم ای ربی، کہ جی ہاں میرے رب میں نے کیا تھا یہ گناہ، یہاں تک کہ تمام گناہ کا اقرار کرے گا۔ تو وہ جب کیا کر لے گا، خود کو پالے گا کہ بس میں تو ہلاک ہونے والا ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو خوشخبری دے گا کہ دنیا میں میں نے آپ پر کیا کیا تھا؟ پردہ ڈالا تھا، تو آج بھی میں آپ کے لیے جو ہے وہ کیا کروں گا؟ پردہ ڈالوں گا۔ تو اس سے جو ہے یعنی سوال اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہر انسان سے جو ہے وہ کیا کرے گا؟ سوال کرے گا۔ تو یہ بھی جو ہے ایک برحق عقیدہ ہے۔ دیکھو والسؤال حق، سوال جو ہے وہ حق ہے، لقولہ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے ان اللہ یدنی المؤمن، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ایک مومن کو قریب کرے گا، فیض علیہ کنف، کنف جو ہے اصل میں بازو کو، پر کو کہا جاتا ہے، جو پرندے کے پر کو ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو ہے متشابہات میں استعمال ہوا ہے، کما یلیق بشانی، لیکن کنف سے ہم جو ہے اس سے نورانی حجاب مراد لیں گے، ویسترہ، اور اس کو چھپائے گا، فیقول اتعرف ذنب کذا، کیا تو فلاں گناہ کو جانتے ہیں؟ اتعرف ذنب کذا، کیا تو فلاں گناہ کو جانتے ہیں؟ فیقول نعم، تو وہ کہے گا نعم ای ربی، جی ہاں میرے رب میں جانتا ہوں، حتی اذا قررہ بذنوبہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرر، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ اقرار کروائے گا اس بندے سے بذنوبہ، اپنے تمام تر گناہوں کی، ورآ فی نفسہ، اور وہ بندہ جو ہے، دیکھو ظن الرجل فی نفسہ، وہ بندہ گمان کرے گا اپنے آپ میں، انہو قد ہلکا، کہ وہ تحقیق ہلاک ہو گئے، قال، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا سترتہا، میں نے کیا کر دیا تھا؟ پردہ ڈالا تھا اس گناہ پر، علیکا، آپ کے اوپر، فی دنیا میں، وانا اغفرها لک اليوم، اور آج بھی میں تیرے لیے بخش دوں گا، فیعطی کتاب حسناتی، پس دیا جائے گا، فیعطوا کتاب حسناتی، پس دیا جائے گا اس کو کتاب حسناتی ہی، ایک نیک اعمال کی کتاب، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ، اما الکفار والمنافقون، اور کفار اور منافقون، فَيُنَادَى، پس اس کو بلایا جائے گا، بہم، یعنی فیونادا، پس بلایا جائے گا بھی ان کو، علی رؤوس الخلائق، تمام مخلوقات کے سامنے، ہؤلاء الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کذبوا، جنہوں نے جھوٹ باندھا تھا، علی ربہم، اپنے رب پر، لعنت، میرے خیال سے اس کے بعد ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ہو جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت جو ہے وہ ظالموں پر ہے۔ اچھا، مبحث الحوض والصراط، مبحث الحوض والصراط، یہاں پر سے جو ہے دو ٹاپک مزید ذکر کیے، حوض کوثر،
हौज़ किसे कहते हैं? असल में अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जन्नत में एक नहर अता किया गया उनको, कि जिसका नाम जो है हौज़ है। फिर उस हौज़ का एक नाली जो है कह सकते हो, या एक नहर जो है वो पुली सिरात तक पहुँचो आफ़ा मैदान हशर तक पहुँचे, उसको कहते हैं हौज़ कौसर। इसमें डिफरेंट है, एक हौज़ है, एक हौज़ कौसर है। हौज़ कौसर वो तालाब जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में अता किया है, और हौज़ कौसर इस हौज़ का एक नहर है जो कि मैदान हशर में मौजूद है। इसके बारे में आता है हदीस में, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा हौज जो है वो 1 महीने की मसाफत पर है, उसके 4 कोने जो है वो बराबर होता है। ये ट्रायंगल होता है ना, जिस तरह ये लैपटॉप का जो है वो रेक्टेंगल होता है, इसकी ये चौड़ाई जो है वो क्या होते है, इस ये चौड़ाई होती है और ये इस तरह लंबाई होती है। तो अब जो है ये चौड़ाई जो है, इसे देखो, ये 4 कोने बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। हाँ, स्क्वायर जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अल्लाह तबार तो वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनकी तमाम तरजाविये कोने जो है वो बराबर के होंगे। उसका खुशबू जो है वो मुश्क के खुशबू से ज़्यादा खुशबूदार होगा, और उसका जो है ठंडक जो है वो बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा होगा, दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगी, शहद से ज़्यादा मीठा होंगी, और इस पर इतने ज़्यादा कोज़े, मतलब जो गिलास होते हैं वो सितारों से भी ज़्यादा होंगे। खुद कुरान में भी यही जिक्र है, इन्ना अअतैनाकल कौसर, कि बेशक हमने अता किया है आपको कौसर। तो वही वाली बात हो कि हौज़ कौसर जो है ये क्या है, एक बरहक हौज़ कौसर जो है वो। और अल्लाह तबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी उम्मती जैसे उठेंगे, जब इंसान जो है लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा, तो उन लोगों को प्यास लगी होगी, तो अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मैदान हशर में अपने हौज़ पर खड़े हुए, हौज़ कौसर पर खड़े होंगे। एक मरतबा जब कोई उसको पिएगा तो दोबारा उसको प्यास नहीं लेंगे। तो एक उसके बारे में हदीस में भी आता है, अल्लाह ताला हमें भी नसीब करे, कि हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खड़ा होऊंगा, कुछ गिरोह जो है या कुछ लोग जो है मेरे पास आते होंगे, हत्ता कि जब वो मेरे करीब हो जाए, मैं उसको पानी दे रहा हूँ ताकि फरिश्ते उसको मुझसे दूर लेकर जाए। मैं कहूँगी कि उम्मती उम्मती, ये तो मेरा उम्मत है, मेरी उम्मत है। तो फिर फरिश्ते उसको कहेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहेगा कि आपको नहीं पता कि इसने आपके मरने के बाद कौन सी बातें जो है वो गढ़ लिए थे। उससे इशारा जो है बिदआत की तरफ है। तो इसी वजह से हत्तल इम्कान जो है कोशिश करे कि बिदआत में बिल्कुल ना पड़े। मुझे भी इंतहाई सख्त नफरत है ये बिदआत से, अल्लाह ताला इस्तिकामत नसीब करे। तो ये बिदआत जो है इसकी वजह से इंसान हौज़ कौसर से क्या होता है, महरूम हो सकता है। तो हत्तल इम्कान कोशिश करके अपने मोहल्ले वालों को, अपने घर वालों से, हत्ता कि ये बर्थडे वगैरह होते हैं ना, हैप्पी बर्थडे, अगरचे ये छोटे बच्चे की उस खुशी के लिए है, लेकिन इसको नहीं करना चाहिए। बहरहाल इस बिदअत से जो है वो करना चाहिए, क्योंकि हमारे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो नाराज़गी की सबसे बहुत बड़ी वो है, और दूसरा है कि हौज़ कौसर की से महरूमी का भी एक बहुत बड़ा सबब है। देखो, मबहसुल हौज़ वस्सिरात वल हौज़ हक़्क़ुन, हौज़ जो है ये बरहक है, लिक़ौलिही तआला, अल्लाह तबारक व तआला के इस कौल की वजह से, इन्ना अअतैनाकल कौसर, कि बेशक हमने अता की है आपको कौसर, वलिक़ौलिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हौज़ी मसीरतु शहर, कि मेरा हौज जो है वो 1 महीने के फासले पर। क्या मतलब, यानी इतना लंबा होगा, इतना वसी होगा कि आप इस पर 1 महीने तक सफर कर सकते हो। वज़वायाहु सवाउन, और उसकी तमाम ज़ावियात जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। माउहु अब्यदु मिनल लबन, उसका पानी जो है वो दूध से ज्यादा सफेद होगा। वरीहु अत्यबु मिनल मिस्क, और उसका खुशबू जो है वो मुश्क से ज्यादा खुशबूदार होगा। वकीज़ानुहु अक्सर मिन नुजूमिस समा, और उसके कोज़े और उसके गलास जो होते हैं होंगे वो आसमान के सितारों से भी ज्यादा होंगे। मैं यशरब मैं यशरबु मिनहा, जो उससे पिएगा, फला यज़मअ अबदन, वो कभी भी जो है वो क्या होगा, प्यासा नहीं होगा। वल अहादीसु फीही कसीरतुन, इसमें बहुत ज्यादा अहादीस है, यानी हौज के इस बात के बारे में बहुत ज्यादा अहादीस है। वस्सिरातु हक़्क़ुन, एक और भी पढ़ते हैं, अभी टाइम भी है। वस्सिरातु हक़्क़ुन, रिकॉर्डिंग तो लगा है ना। वस्सिरातु हक़्क़ुन,
اور صراط جو ہے وہ کیا ہے یا حق ہے. کیا مطلب؟ یہ اصل میں اس کا اگر ہم نقشہ کھینچیں تو اسی طرح ہوگی کہ ہاں میدان حشر ہوگا اور اس سے آگے ایک پل ہوگا، اس کے بعد جو ہے جنت آئے گی. تو جنت تک پہنچنے کے لیے یہ پل پر گزرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس پل کے نیچے جو ہے جہنم ہوگا. سمجھ آ گیا؟ یعنی احادیث کی روشنی میں نے میرا خود سے نہیں کھینچا ہے، احادیث کی روشنی میں اسی طرح بیان کی گیا کہ ہاں یہ پل صراط جو ہے یہ جہنم کے اوپر ہے، اس کے بعد جو ہے جنت ہے. تو قرآن میں آتا ہے صراط جو ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صراط جو ہے وہ برحق ہے، یعنی یہ قرآن یہ جہنم کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوگا، ایک بال سے زیادہ باریک ہوگا اور لوہے سے تلوار سے زیادہ دھاری دار ہوگا. اس پر جو ہے لوگ اپنے اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے اپنے ایمان کے درجات کے ساتھ اس پر گزریں گے. بعض لوگ جو ہے بجلی کی رفتار کے ساتھ گزریں گے، اور بعض جو ہے ہوا کی رفتار کے ساتھ گزریں گے، اور بعض جو ہے گھوڑے کی رفتار کے ساتھ ہو، اور بعض جو ہے یعنی کیا تھے چلتے چلتے کبھی گرے گی کبھی چلے گی لیکن باہر بار پار کرے گا. اور بعض لوگ جو ہے یوں ہی جیسے پار کرے گی تو وہ جہنم وہ گرے گی نیچے جہنم ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے نیچے جہنم میں گری. تو اس پر حدیث میں آتا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، اور حدیث قرآن میں آتا ہے وما منہم الا واردها، نہیں ہے مخلوق میں سے یعنی مکلف میں سے، مکلفین تو دو ہے نا انسان اور جنات، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر الا واردها، مگر اس پر جو ہے کیا ہوگا، اس پر گزرے گا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹکل کیا ہے، اٹکل یعنی اٹکل فیصلہ ہے، ایک حتمی فیصلہ ہے کہ اس پر کوئی بھی جو ہے اس سے مستثنا نہیں ہوگا، سب اس پر جو ہے گزریں گے. اب صراط جو ہے وہ اہل معتزلہ جو ہے صراط کا انکار کرتے ہیں، پولیس صراط کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پولیس صراط پر جب گزرنا کیا ہے ناممکن ہے، تو پھر جو ہے ایک ناممکن چیز کا جو ہے انسان کیسے مکلف بن سکتا ہے، ایک کیسے مکلف بن سکتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں پولیس صراط کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں. ہم اس پر جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک جو ہے یہ تو قرآن کے بے شمار آیات سے، احادیث سے کیا آتا ہے یہ ثابت ہے، ایک بات یہ. اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ مومنوں کو اس پر گزرنے کی کیا کر دے، طاقت دے دے، کیا کر دے، طاقت دے دے. اور سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے جو اس پر گزریں گے، پھر دوسرے جو ہے پھر مومنین جو ہے یعنی اپنے اپنے مختلف مراتب کے اعتبار سے گزریں گے، کوئی بجلی کی طرح، کوئی تیز ہوا کی طرح، کوئی گھوڑی کی طرح، اور کوئی جو ہے گریں گے. اور قرآن میں یہی ثابت ہے، قرآن میں آتا ہے لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم ويسعى بين أيديهم وبأيمانهم. یعنی جب مومن جو ہے وہ اپنے ایمان کی روشنی میں جب پولیس صراط پر گزریں گے نا، تو یہ منافقین لوگ جو ہے وہ کہیں گے کہ صبر کرو، ہمیں بھی تو چلنے دو نا، اپنے اس روشنی میں ہمیں بھی چلنے دے. تو اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گا کہ یہ روشنی آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ روشنی آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے یہ ایک برحق عقیدہ ہے، اس سے انکار کرنا جو ہے یہ سراسر کفر ہے. دیکھو والصراط حقنا، پولیس صراط جو ہے یہ برحق ہے. وهو جسر ممدود على متن جہنم، وهو جسر یہ ایک پل ہوگا، ممدود جو پیلا ہوا ہوگا، علامت نے جہنم، متون سے نکلا ہے، یہ پیٹ کو کہا جاتا ہے. علامت نے جہنم، جہنم کی پیٹ پر، مراد تو یہ ہے نا کہ جہنم کے اوپر کیا ہے جہنم کے اوپر جو ہے یہ اس پر یہ کیا ہے پیلا ہوا ہے. ادق من الشعر، ادق جو باریک ہوگا، من الشعر بال سے، وہ احد اور داری دار ہوگا، کس چیز پر، من السیف تلوار سے.
याबुरुहु पार करेगा उसको अहलुल जन्नति जन्नत वाले, वतजिलु वतजिल्लु, वतजिल्लु नहीं, वतजिल्लु और पिस लेंगे बिही इस पर अक़दाम अहली नार जहन्नमियों के पैर, व अनकरहु और इनकार के है इसका अक्सरुल मुअतज़िला अक्सर मुअतज़िला ने, लिअन्नहु ला युमकिनुल उबूर अलैहि क्योंकि उस पर जो है वो अबूर करना जो है वो क्या है मुमकिन नहीं है उस पर, लिअन्नहु ला युमकिनुल उबूर अलैहि कि इस पर जो है उसको पार करना जो है ये मुमकिन नहीं है, तो इसी वजह से जो है क्या करना, ये जो है जो चीज़ मुमकिन ना हो तो फिर ये कैसे लोग उसको पार करेंगे, तो इसी वजह से जो है वो क्या है वो इसका इनकार करते, यानी वो हर बात को जो है हर बात को जो है वो अकल से ले लेते हैं। उस अब क्या कहते हैं वही अमकना अगर मुमकिन भी हो उस पर क्या करना, अबूर करना, उसको पार करना मुमकिन हो, वो ताज़ीबुल लिलमुमिनीन, तो फिर तो ये मोमिनों के लिए जो है एक बहुत बड़ी आजाब होगी, यानी एक तंग घाटी पर उसको क्या करना, उसको अबूर करना, उसको पार करने के लिए कि ना ये तो ये जो है ये क्या है एक आजाब किस्म का है ना, और हम क्या जवाब देते हैं, वल जवाब और जवाब ये है अल्लाह ताला कि बेशक अल्लाह तबारक ताला कादिर है इस बात अला इस बात पर अय्युमक्किना की ताकत दे दे मिनल अबूर अलैहि उस पर अबूर करने का, उस पर किस चीज की अबूर करने का, अयुमकिन मिनल अबूर अलैहि वयसहलहु और ये जो है वयसहलहु और क्या करे आसान कर दे इस पार करने को अलल मुमिनीन मुमिनीन पर, हत्ता यहाँ तक कि अन्न मिनहुम मन यजूजुहु, यहाँ तक कि अन्न मिनहुम कि इनमें से बाज लोग मन युजविजुहु जो उसको क्या करे पार करेगा, कल बरक़िल खातिफी, कल बरक़िल खातिफी किस चीज की तरह, एक बिजली की उचकने की तरह, वमिनहुम और बाजुन में से कर्रिहिल हब्बत एक तेज हवा की तरह, मिनहुम और उनमें से बाज कल कल जवादिल मुसरा एक तेज घोड़ी की तरह, इला गैरि ज़ालिका इनके अलावा और भी, मिम्मा वरद फिल हदीस जो हदीस में जो है क्या हुआ है, जो हदीस में जो है वारिद हुआ है, इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हदीस में वारिद है, यानी इसके सबूत पर जो है बहुत सारे हदीस मौजूद है, तो इसी वजह से इससे इनकार करना सरासर जो है वो क्या है कुफर है। मेरे ख्याल से बस करते हैं, टाइम भी पूरा है, 3 मिनट सिर्फ बाकी है। आज जो है आप लोग लेट आए थे 4 मिनट, बाकी अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले, वरना इसी पर इक्तिफा करते हैं, वक्त पर क्लास में आया करे, सही है। बाकी कोई सवाल